المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تزاد أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى ظله في الشمس ذو فضل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سبيا بمختتن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرج ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى أرواح أصحاب رسول الله وأهل الأولياء والشهداء والصالحين من الملائكة المقربين جميع الأقطاب وأحباب الله من أولهم إلى آخرهم والسائر إلا رضي الله تعالى عنهم. ثم إلى مشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله تعالى ليشاء بشأن الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفحاتهم وإمدادهم في الدين الدنيا والآخرة. وصل إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدالنا وجدتنا وعمامنا وعمتنا وأخواننا وخالتنا إلى روح من لازم مجلسا. إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. ثم الفاتحة على ما نوينا وما أزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة. فهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شهدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركاته علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. Ila angal wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Halaman 9. Kitab yang warna hijau. Halaman 9. 6 baris dari atas. Sebelah kiri. Ada ya. Kalau yang sampulnya kuning nggak tahu mana. Yang putih, kertas warna putih, halaman 9, baris ke-6 dari atas, ada di sebelah kiri. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihhu az-zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Dan tidaklah sah kezuhudan dan ketakwaan disertai kebodohan. Wa ansyadal ustadu asy-syaikhul imamu al-ajallu burhanuddini sahibul hidayati syikran li ba'dihim. Dan telah mengatakan guru kita Al-Imam Burhanuddin sebuah syair kepada sebagian mereka, fasadun kabirun alimun mutahaddiku, kerusakan yang besar, yaitu orang alim yang durhaka. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Dan yang paling besar darinya yaitu orang yang bodoh beribadah. Huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya fitnah yang sangat besar di dunia. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang menjadikan keduanya sebagai teladan di dalam agamanya. Baik, jamaah sekalian, di dalam kita menuntut ilmu agama, di dalam kita belajar ilmu agama yang merupakan ilmu yang sangat mulia, yang sangat nafi', sangat bermanfaat, tentunya untuk kebahagiaan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang wajib diketahui oleh kita sebelum kita datang ke majelis ilmu, sebelum kita datang ke madrasah, sebelum kita datang ke pondok-pondok pesantren, sebelum kita datang ke rubat-rubat, tempat-tempat orang dalam menimba ilmu agama, maka yang harus pertama kali kita persiapkan adalah niat. Niat yang baik, niat yang sahih, yang benar. Di antaranya ketika kita mau belajar ilmu agama, niat untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab niat itu penting, merupakan pokok
atau dasar dari segala sesuatu. Apabila niatnya baik, niatnya bagus, maka hasilnya juga bagus. Akan tetapi apabila niatnya jelek, niatnya nggak benar, maka hasilnya juga nggak bakalan benar. Bahkan Nabi sudah menggambarkan kepada kita semuanya, sekaligus menjelaskan kepada kita fungsi manfaat daripada niat yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, berapa banyak orang yang beramal, yang berbuat, yang bekerja dengan amalan-amalan dunia, namun menjadi amalan akhirat. Tentunya amalan akhirat, amalan yang mulia, amalan yang manfaat. Berubah tuh dari amalan dunia kepada amalan akhirat. Karena apa? Bihusnin niat. Karena niatnya bagus. Dia cari kerja, dia cari uang, niatnya bagus untuk mencari menafkahi keluarga, anak dan istri, untuk membantu saudara seagama, membantu majelis ilmu, membantu masjid, musola, niatnya bagus. Tapi lihat, dia bekerja mencari uang, dia bekerja mencari harta, tapi karena niatnya bagus, maka dianggap menjadi amalan akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang beramal akhirat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ibadah yang dikerjakannya, akan tetapi apabila niatnya jelek, niatnya nggak benar, maka berubah menjadi amalan-amalan dunia. Amalan dunia nggak ada manfaatnya. Amalan dunia sia-sia. Amalan dunia tidak memberikan manfaat kepada orang tersebut. Alangkah ruginya ibadah yang dia kerjakan dengan susah payah, dengan capek, dia mengorbankan segala sesuatunya, tapi justru malah berakhir kepada sesuatu yang tragis, sesuatu yang sia-sia, menjadi amalan dunia. Itu karena jeleknya dia punya niat. Maka mantapkan, ya, teguhkan niat kita ketika kita mau belajar agama, ketika kita mau datang ke majelis ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Karena selain kita mengalami alam dunia, nanti pada akhirnya kita akan mengalami dan merasakan negeri akhirat, yang dimana tidaklah seseorang hidup bahagia di akhirat melainkan dia harus mengetahui ilmu syariat agama. Niat seperti itu, dan juga menghilangkan kebodohan dari dirinya yang sebelumnya dia nggak pernah tahu tata cara ibadah. Misalkan dia tata cara ibadah sholat, tata cara wudhu, tata cara mandi, tata cara tayamum, menghilangkan najis, menghilangkan pada saat istinja, segala macam. Dia pengen belajar hal demikian supaya menghilangkan kebodohan di dalam dirinya. Niat seperti itu. Dan juga apa? Menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang lain yang bodoh, minimal keluarga kita, minimal istri dan anak-anak kita. Kita datang, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami atau sebagai ayah, tentunya kita mempunyai beban tanggung jawab untuk mengajarkan hal urusan agama kepada mereka, istri dan anak-anak kita. Maka kita datang kemari, duduk di majelis ilmu agama, supaya kita bisa memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan saran kepada mereka, anak dan istri kita semuanya. Niat demikian, ya, biar bisa ajarin istri kita, biar bisa ajarin anak-anak kita. Itu minimal.
Lebih luas lagi, masyarakat, tetangga kali membutuhkan bantuan kita dalam hal urusan pengetahuan ilmu agama, maka kita berikan kepada mereka sekedar ilmu yang kita ketahui. Lebih luas lagi, masyarakat luas. Itu kalau kita betul-betul mendalami ilmu agama. Dan juga niat betul apa? Menghidupkan agama dan mengekalkan agama Islam. Begitu niat-niat salehah yang harus dimiliki oleh kita. Jangan niat-niat yang tercela, niat-niat yang jelek, pengen ngaji pengen dipandang sama orang, dia supaya soleh, supaya dianggap orang soleh, supaya dianggap orang yang ahli ibadah. Jangan begitu. Ngaji begitu, niat-niat itu ya, atau dapat dunia ya, niat pengen apa ya, dapat sesuatu, dapat makanan ya, dapat minuman. Jangan, itu mah dunia niatnya. Makanan dunia bukan dunia. Wah enak nih ya, ada makanannya situ. Nah sayang sekali ente datang acara tahlilan, acara haul, niatnya hal demikian ya, makanan, berkat dan lain sebagainya, habis deh amalan kita, nggak ada gunanya, nggak ada sia-sia. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan niat-niat yang jelek itu tidak bakalan sampai, apapun itu ya. Niat haji pengen dipanggil jadi Pak Haji Torik. Iya, 2 bulan udah haji, ya kan? Iya, jangan dipanggil, pengen dipanggil Pak Haji, akhirnya viral ya. Ya, mungkin anaknya enggak begitu, ya mungkin emaknya, atau karena bercanda kali, ya. Tapi yang namanya netizen udah digoreng, benar ya? Ya, akhirnya jadi baik. Ambil pelajaran. Oh iya, haji ibadah, umroh ibadah, pengen niat yang baik, yang bagus ya. Man shahha niyatuhu, ya siapa yang bagus niatnya ya, maka sampai kepada tujuan ini. Itu ya. Wala yasihu zuhdu, nggak sah sifat zuhud, kezuhudan, wa taqwa, begini kan? Ketakwaan banyak nih disertai dengan kebodohan. Gak bisa kita hidup dalam zuhud. Tahu zuhud? Meninggalkan hal urusan duniawi. Itu namanya diantara pengertian daripada zuhud. Meninggalkan ya harta dunia, nggak iyang dia amat harta-harta dunia. Hidup dalam kesederhanaan. Tapi ya sifat zuhud yang demikian itu kalau tidak disertai dengan ilmu, maka akan apa? Bisa disetir, ya bisa dipimpin sama iblis syaitan. Ya, akhirnya karena menjauhi dunia, oh enggak deh saya nggak mau dunia, gembel ini, nelantarin, istrinya telantarin, anaknya telantarin, emak bapaknya ditelantarin. Karena apa? Enggak tahu ilmu apa yang harus diutamakan olehnya. Kita hidup bukan hanya hubungan kita kepada Tuhan, akan tetapi hidup juga berhubungan dengan manusia. Hablum minallah sama hablum minannas. Bagaimana hubungan kita, baik atau tidak, terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka kejuhudan itu harus juga disertai dengan ilmu wa taqwa, apalagi ketakwaan yang pengertiannya yaitu melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Perintah harus disertai dengan ilmu, melaksanakan perintah harus disertai dengan ilmu. Sholat, puasa itu harus dengan ilmu. Pun ketika kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama pun harus diketahui dengan ilmu. Zina ya, awas, nggak boleh kita berzina, haram kita berzina. Harus tahu ilmunya, apa itu zina.
Kan begitu. Sejauh mana dianggap zina akbar? Apakah ada zina yang lain? Itu ilmu semua yang dipelajari. Judi sama, ya kan? Diharamkan oleh agama kita. Enggak, apapun bentuk perjudian, ya tetap diharamkan. Kan cuma sedikit saja, ya. Apalagi sekarang makan judol, ya judi online, semua tengah. Dari lapisan masyarakat bawah, tengah, sampai atas, yang mereka sudah memiliki gaji puluhan juta, ratusan juta, mereka masih bermain seperti itu yang diharamkan oleh agama. Ya, kalau kita bagian bawah, paling apa? Ya, Euro 2024. Belanda, Turki, Portugal, Jawa, wah, udah main itu. Ya cepet-cepet aja. Iya, judi deh, main judi. Ya kan? Nah, harus hati-hati. Ketakwaan yang kita miliki juga harus disertai dengan ilmu. Maka nggak sah disertai dengan kebodohan, bohong. Kalau dia mengatakan saya termasuk orang bertakwa, bohong. Kalau dia nggak ngaji. Gitu. Bohong kalau saya marah, saya nggak suka sama dunia, nggak suka sama dunia. Ya, tapi hari lewat lirik. Ya, bohong, dusta dia bicara demikian. Semua harus disertai dengan ilmu. Ansyadal Ustadz Syekhul Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Beliau guru kita Burhanuddin, Syekh Burhanuddin Al-Imam Burhanuddin, beliau membuat sebuah syair ya untuk sebagian mereka. Beliau mengatakan fasadun kabirun alimun mutahaddid, kerusakan yang besar itu bersumber dari siapa? Orang alim yang durhaka, orang alim yang nggak mau mengamalkan ilmunya. Ya, karena nggak semua orang alim itu, orang berilmu itu lurus, benar. Terkadang dikecoh sama hal urusan duniawi. Dia nggak ngamalin apa yang diketahuinya, dia menuruti hawa nafsunya. Orang alim punya nafsu nggak? Boleh deh. Orang alim punya nafsu. Guru, kiai, ustadz, semua punya nafsu. Mereka punya nafsu. Tuh, maka ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya, kalau mereka durhaka, mementingkan apa? Ya, kebanggaan ilmunya, gitu kan? Mereka mementingkan harta duniawiannya. Maka celaka, rusak. Ya, kalau kita menemui atau menjadikan mereka sebagai teladan, maka rusak sudah kehidupan kita dan kehidupan dia. Tapi ingat, wa akbarun itu ada lagi yang paling besar, kerusakan yang paling besar dari orang alim yang durhaka, yaitu jahilun mutanassik, orang bodoh ibadah, orang bodoh sholat, orang bodoh puasa, orang jahil bermuamalah. Itu rusak sudah. Itu kerusakan yang paling besar. Sebab apa yang mesti diperbaiki? Apa orang-orang bodoh? Gak mau dia nggak ngaji, nggak ngerti ilmu agama, gak mau duduk sama para ulama, gak mau hadir, gitu kan? Ya, mau kita berikan nasihat segala macam, mereka kenapa? Membantahnya itu orang bodoh, orang jahil, bahkan lebih keras daripada kita. Ya, maka kecelakaan atau kerusakan yang besar adalah mereka orang-orang bodoh yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang alim masih bisa kembali dengan ilmunya. Mungkin kemarin-kemarin apa? Nyeleweng, gitu kan? Belok, tapi dia tahu kemana jalan keluarnya, tapi dia tahu kemana solusinya, dia tahu jalan arah yang benar. Ibarat maps, dia ngerti ilmu tentang maps, waze, ya kan? Karena ilmunya loh.
kayak aplikasi-aplikasi dalam hal apa perjalanan itu, rute itu ada ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, apalagi lewat Jakarta ada ganjil genap, kendaraan Anda harus, ya kan ada ya. Kalau maps tuh, kalau ganjil tulis ganjil. Jadi ente ketika apa diarahkan di jam-jam sibuk, ketika tanggalnya ganjil, mobil ente genap, itu nggak pasti nggak diarahkan ke tempat-tempat yang dilarang di situ yang genap. Tapi karena bodoh, terus polisi datang, polisi, mohon maaf ya, plat Anda ganjil hari ini kan genap. Tilang nggak? Tilang. Rugi nggak? Rugi. Tuh, orang bodoh rugi dia. Ya, motor akhir. Saya nggak tahu Pak. Lo nggak tahu mana uang. Ya, iya tuh ada apa? Iya ada pelangnya. Kita karena berilmu, walaupun misalkan dikasih maps, kita tahu ini nggak boleh. Tapi nggak melasi, jangan. Ini nggak boleh, waktunya belum jam 10. Nah, ya kan? Makanya kalau di tol suka pada mikir tuh. Nah, jam 10 pas baru pada tuh, padahal nggak ada orang. Iya, kita tahu ilmunya, kan gitu kan? Nah, pun kalau tersesat bisa kembali. Coba orang nggak tahu ilmunya, tersesat selama-lamanya. Itulah perbedaan antara orang berilmu sama orang bodoh. Huma fitnatun fil alamin azimah. Baik orang alim ataupun orang yang bodoh, mereka adalah fitnah yang sangat besar di alam dunia ini. Liman bima, bagi siapa? Bagi orang yang menjadikan keduanya sebagai keadaan di dalam hal urusan agama. Ya, ente berilmu kepada orang alim yang durhaka, tetap itu menjadi kecelakaan buat diri kita, kerusakan buat diri kita. Pun ketika kita menjadikan orang-orang bodoh, ya nggak pintar dalam baca kitab, dijadikan tokoh agama. Sekarang gitu, hanya pandai berretorika, ya, pandai berbicara di podium, ya, di tempat-tempat ya, tempat-tempat mimbar-mimbar agama, bisa menarik perhatian manusia, tapi di dalam ilmu agama ini ya, viral akhirnya diundang kemana-mana, suruh baca kitab. Banyak yang salah, orang berilmu cengengesan gitu. Ya, kesian masyarakat menjadikan orang-orang seperti itu panutan. Ya kan? Rusak kehidupan. Ya, awas, maka hati-hati dalam kita mencari guru yang berilmu, mesti yang berilmu soleh, mesti. Ya, pasti ada. Ya, orang yang berilmu soleh pasti ada. Temukan mereka, cari mereka. Ya. Wa yanwiya bihi asyukra ala ni'matil agri. Niat kita ketika kita belajar ilmu agama, bersyukur atas segala nikmat akal. Ente belajar di sini, ngaji di sini, ente gunain nggak akal ente? Gunain. Kita punya nggak akal? Punya. Manusia diberikan sesuatu yang istimewa di antara makhluk-makhluk yang lain. Di antaranya Allah memberikan kepada kita akal. Dengan akal itu kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Bisa kita mencari sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dengan akal. Dengan akal kita nggak bakalan tersesat. Dengan akal kita nggak bakalan terpuruk. Nggak bakalan kita terjerumus, nggak bakalan kita tersandung dengan akal pikiran kita. Kasih karunia oleh Allah Taala akal. Akal ini kemudian diapain? Dilatih.
ya dioperasikan terus ditajamkan sehingga banyak manusia yang apa pintar cerdas. Ya orang gila punya nggak akal? Ada kan otak ya, mereka punya otak tapi memang ya nggak digunain gitu kan ya. Maka kita yang diberikan akal oleh Allah Ta'ala ketika kita belajar dipakai akal kita untuk apa? Nih ya memahami, kalau belajar ilmu tauhid memahami tentang keesaan Allah. Oh iya gitu ya. Ketika belajar ilmu fikih, oh tata cara ibadah dan lain benar, oh begitu caranya sholat, begitu rukunnya begini. Itu semua dengan akal. Coba nggak ada akalnya atau akalnya belum berfungsi ya, anak kecil akalnya ada tapi belum berfungsi dengan baik. Mereka ngaji, coba tuh yang ditungguin habis kelar, kapan kelar? Iya kan? Apa anak-anak? Mana dengar omongannya? Dengar nggak omongannya? Dia dengar, paham nggak? Nggak paham, ente aja nggak paham. Emang kurang akal. Iya, anak-anak nggak ada, kurang akalnya. Apa itu orang gila? Orang gila suruh ngaji ya kan? Nggak bisa begitu. Kita alhamdulillah diberikan akal sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita gunakan akal ini untuk kita mempelajari ilmu agama. Itulah rasa syukur kita sama Allah Ta'ala. Makanya cerdas. Orang yang belajar ilmu agama itu diberikan kecerdasan oleh Allah Ta'ala. Oh, ketika ada orang ngajak begini, akalnya berbicara mau gitu kan? Orang nggak berakal disuruh ajak aja mau aja. Yang ODGJ dibunuh, dimutilasi, ditarik kayak kambing pakai tali. Untung gila sama gila, ya kan? Gila mah ada kan videonya? Kayak kambing, ini tahu yang bunuh yang mana tuh? Korbannya siapa? Yang nggak pakai baju apa yang pakai baju? Pakai topi. Masih apa? Simpang siur juga. Yang nggak pakai baju ditarik sama pakai kayak kambing. Itu di videoin, ada yang videoin di tengah jalan. Nggak tahu nih, salah satu dari mereka dimutilasi, ya kan? Sampai tangannya, kakinya dimutilasi pakai golok. Tanya sama polisi, kenapa kamu udah sih nggak mau diajak main? Kan gila nggak mau diajak main. Ya orang gila ya. Gitu kan? Tapi sadisnya deh, mau gila sadisnya. Gitu. Tapi wajar karena ini ada orang berakal begitu, itu lebih gila dari orang gila itu. Lebih gila dari orang gila. Ya. Tuh makanya kita ngajinya syukur sama Allah dikasih akal. Mudah-mudahan ini akal semakin apa? Berkembang, semakin cerdas, semakin pintar segala macam gitu. Wasihatil badan. Kita datang dalam keadaan sehat badan kita. Kan nggak mungkin kita datang dalam keadaan sakit, lemas, sakit yang ini ya. Yang sedang lah, atau sampai sakit yang parah. Nah, ini datang kemari dalam keadaan sehat badan kita. Itu harusnya syukur kita sama Allah Ta'ala. Yang mudah-mudahan kita kan bertambah sehat lagi. Makanya ulama-ulama banyak yang umurnya panjang. Banyak nggak ulama yang umurnya panjang? 80 tahun masih hidup, 90 tahun masih hidup, 100 tahun masih hidup. Kenapa? Karena memang badannya itu ya mereka gunakan, mereka operasikan untuk kegiatan-kegiatan dakwah mereka. Itulah rasa syukur mereka kepada Allah Ta'ala dari hal sehat badannya. Kita juga begitu, pelajaran agama kita belajar dengan badan kita sehat, alhamdulillah. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sakit-sakit dikit niatin ngaji, niat supaya badan ya, tapi ke dokter juga, ya kan?
Tapi nggak sehat Ustaz. Ya iya lu nggak ke dokter. Ya ke dokter juga nanti yang tadinya yang sakitnya apa berat segala macam diringani sama Allah Taala dengan niat-niat yang baik. Oleh saya, Allah malam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina tawba tanzil kull awba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة ومجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا يا باكتساب منا بالمصطفى الرسول رضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد قصر الصور والحمد لله في البر والتناهي والحمد لله في البر والتناهي الحمد لله الحمد لله الحمد لله على بركة الله الحمد لله الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشر والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشر والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشر والدرج اللهم صل وسلم وبارك